Добрый день всем. Добрый день. Привет, Мустафа. Ми в ефірі. Шановні співвітчизники, співгромадяни, друзі кримськотатарського народу, шановні учасники міжнародного жалобного онлайн-мітингу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Saygılı vatandaşlar, Kırım-Tatar halkının dostları, saygılı Kırım-Tatar halkı soykırımının kurbanlarını hatırasına bağışlanған халқара матем митингінің iştirakçileri. 78 років тому, 18 травня 1944 року, комуністичним режимом колишнього СРСР було скоєно злочин проти людяності, що мало на меті знищення кримськотатарського народу, корінного народу Криму. У ході тотальної депортації зі своєї батьківщини і внаслідок нелюдських умов у місцях вигнання кримськотатарський народ втратив 46% своєї чисельності. Десятиліття вигнання, що супроводжувалося обмеженням прав і заборон в політичній, культурній, соціальній і мовній сферах, завдали непоправної шкоди розвитку кримськотатарського народу, одного з самобутніх народів людської цивілізації. 78 yıl evvel 1944 senesi Mayıs'ın 18'inde Sovyetler Birliği'nin komünistik rejimi Kırım'ın tamır halkı Kırım Tatarlarını yok etmek maksadıyla insanlığa karşı cinayet etti. Kırım Tatar halkı vatanından bütünlüğü sürgün edilgende ve sürgünlük yerlerinde muşkul sarayı neticesinde o sayısının 46%'ını joydu. Sürgünlükte onlarca yıllar siyasi, medeni, içtimai ve dil sahalarında yasaklar ve haklarının sınırlanmaları halkımızın inkişafına düzeltilmez zararını getirdiler. Сьогодні ми проводимо міжнародний онлайн-мітинг, щоб вшанувати пам'ять жертв депортації корінного народу Криму, висловити свою солідарність нашим братам і сестрам в окупованому Криму, висловити свою солідарність нашим воїнам, які борються на фронті за нашу свободу, за незалежність, привернути увагу міжнародної громадськості до трагедії кримських татар і продемонструвати країні-окупанту нашу згуртованість і рішучість боротися за свої права. Оголошую міжнародний онлайн-мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відкрито. Bugün biz halkara онлайн-митингni geçiremiz. Bu mitingni Kırım'ın tamır halkı sürgünlüğünün kurbanları anmak, işgal edilgen Kırım'daki vatandaşlarımızın birliklerini göstermek, müstakilliğimiz ve azatlık için savaşta iştirak etken askerlerimizi birdemlikini göstermek, halkara topluluğunun dikkatini Kırım Tatar halkının faciasına çekmek ve işgalci devletke haklarımız uğrunda katı tarzda küreşmeye hazır olmamızın nümayiş etmek için ötkürüyoruz. Kırım Tatar halkı soykırımın kurbanları hatırasına bağışlanған halkara matem mitinginin bağışlanğanını ilan etti.
Слышно? Слово надається муфтію Автономної Республіки Крим Айдеру Рустамову. Söz Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin muftiyi Ayder Rustamov'a veriliyor. Buyurunuz Ayder Bey. Hepinizi selamlayın. Kim iştirak etti, kim bizni dinley, vatanımızda, işgal ettiğin vatanımızda, Ukrayna kıtada, bütün dünyada kısacık bir dua edeceksiniz. Siz de gönlünüzden, kalbinizden koşulmaya imkanınız var. Tek ellerinizi götürün ve amin deyin. Allah'ım, ya Rabbim, bizim şehitlerimizi kabul et ya Rabbim. Mevtalarımızı afu et ya Rabbim. Bütün karbaba, kartana, erkek, kadın, evlat, tökülgen kanları 1944. sene. Ondan evvelisi, ondan sonrası sürgünlükte ölgen mevtalarımızın kanları nafile yapma ya Rabbim. Ve bu okulgan Fatiha suresinin sevabının onların ruhlarına eriştir. Ve a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Biz bu matem kunu unutmadık, unutmayacağımız ve unutturmayacağımız. Biz bu vahşi hadiseni olgelerimizde dua ile anacakmız ki daima Kureyş'imiz devam etsin, Kureyş'imizde devam edeceğimiz ki adalet ve hak yerini bulsun ve milletimiz devletine gayreden erişsin inşallah. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sağ olun Mufti Bey. Дякуємо, пане Муфтію. Зараз söz Ukrayna baş nazırının muavini, Ukrayna işgal yerleri işler nazırı Irina Vereshchuk veriliyor. Слово надається
віце-прем'єр-міністерки України, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пані Ірині Верещук. Будь ласка, пані Ірино. Дякую. 18 травня – найбільш трагічна сторінка в історії кримсько-татарського народу. В цей день, в 1944 році, розпочався жахливий злочин – злочин геноциду проти кримсько-татарського народу. Більше 200 тисяч осіб було депортовано з Криму, майже половина з яких через нелюдські умови життя протягом кількох років після депортації померли. І через 70 років, у 2014 році, вже тоталітарний путінський режим знову повернув Крим у часи жорстоких утисків і репресій. Кримські татари і етнічні українці опинились в нових реаліях, ставши об'єктами залякувань, звинувачень у тероризмі та екстремізмі, репресій, арештів, катувань, у зв'язку з чим через безпосередню загрозу їхньому життю були змушені покинути рідні домівки. Сьогодні українці і кримські татари знову розділяють спільну долю, відчуваючи на собі багатовікову політику Росії – стерти культурні, історичні, мовні особливості українського народу, і справжня мета цинічного і підступного нападу Російської Федерації – це геноцид українського та кримсько-татарського народу та ліквідація національної державності України. Залишеним безкарним геноцид у 1944 році повторився через 78 років у 2022 році. У цей скорботний день ми схиляємо голови в знак пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Але ми обов'язково повернемо наш рідний Крим, пам'ятаємо минуле і перемагаємо сьогодні разом. Дякую. Дякую вам, пані Ірино. Слава Україні. Героям слава. Шынчых мен сос Латвияның Cumhuriyeti Сеймінің рейсі Мурниеце Ирина ханума беріле. Слово надається голові Сейму Латвійської Республіки пані Інарі Мурнієце. Пані Інаро, будь ласка. Thank you. Honorable Deputy Prime Minister of Ukraine, Madame Vereshchuk, leader of the people of the Crimean Tatar, Mr. Dzhemilev, chairman of the Crimean Tatar Majlis, Mr. Chubarov, honorable participants of this online meeting. Today we commemorate the events that took place 78 years ago, events that the Crimean Tatars will never forget and that civilized world must not forget. The 18th of May 1944 was a tragic day in the history of entire people. On this day, the totalitarian USSR regime took away the home of the Crimean Tatars. The destiny of this nation was determined by an unlawful and inhuman regime, Stalin's regime in the Soviet Union. In 2019, the Sejm, the Parliament of the Republic of Latvia, resolved to recognize the deportations of the Crimean Tatars and the terror against them as a genocide carried out by the Soviet power. In 1944, the regime of the USSR targeted an ethnic group to destroy its cultural and social heritage and its historical affiliation with the territory of the Crimean Peninsula, and to push the Crimean Tatars out of their fatherland. The Latvian people that have themselves suffered by the USSR regime and have survived repressions and deliberate destruction of a part of the nation, we understand and feel the pain of Crimean Tatars. By recognizing the deportations of 1944 as genocide, the Sejm, the Parliament of the Republic of Latvia, once again condemned the
2014's annexation of Crimea by Russia, Latvian lawmakers stressed the need to continue a strong policy of non-recognition of the annexation of Crimea. Latvia has and will consistently continue its policy of non-recognition of the annexation of Crimea and will not allow this issue to disappear from international agenda. And I reiterate this now, as well as at a time when for almost 3 months we have been witnesses to the war waged in Ukraine by Russia. It's the 21st century and there is war in Europe. This seemed unimaginable to us who are living in peace and appreciating the benefits of democracy. The citizens of Ukraine, including the Crimean Tatars, have been valiantly fighting and astonishing the world for almost 3 months already. Ukraine has showed that patriotism and unity are unbreakable forces, even in a fight against a brutal power. The heads of democratic countries around the world have acknowledged the resilience of Ukraine and its leaders and the professionalism of its armed forces. The democratic world supports Ukraine in its fight against the aggressor. Russia is becoming increasingly isolated, and the sanctions regime has been tightened significantly. The aim of these measures is to hinder Russia's ability to sustain its war machine and to change Russia's behavior to stop the war in Ukraine. It is in our interests that Ukraine achieves full victory and its territorial sovereignty is restored, namely returning to the borders as they were before 2014. And it is precondition for sustainable peace in Europe. And Crimea must be returned to Ukraine. We do not know how long Russia will keep attacking, but we do know that the war will end. Western democratic countries are providing significant military assistance to Ukraine, and this helps Ukraine meet its defense needs. Honorable participants of the meeting, last year, during my official visit to Ukraine on the 18th of May, I participated in a beautiful ceremony. The Crimean Tatar flag was raised next to the Latvian embassy. It was a very moving moment. The flags of Ukraine are flying everywhere in Latvia these days, next to the state and local government, institutions, companies, even private residences. For us, the Ukrainian flag is a symbol of freedom, and it's our way to support Ukraine in its just fight for its country. The Crimean Tatars are patriots of Ukraine, and when we think of Ukraine, we also think of the Crimean Tatars. Dear friends, we stand in solidarity with you. Glory to Ukraine. Thank you. Ms. Inara, thank you very much for your statement, solidarity, and support of the Crimean Tatar people. Thank you very much. Зараз слово надається головному раднику президента Турецької Республіки пану Єлчину Топчу. Söz Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Bey Topçu'na veriliyor. Buyurunuz Yalçın Bey. Mikrofon çalışmıyor, ses gelmiyor. Oldu. Şimdi tamam. Peki. Değerli katılımcılar, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'dan, Türk milletinin evi olan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Ukrayna'da devam eden bu vahşi savaşın yerini hemen şimdi barışın, refahın almasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgününün 78. yıl dönümünde sürgünde şehit olan Kırım Tatarı soydaşlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Sürgünlerin, zindanların baş eğdiremediği, diz çökerttiremediği Kırım Tatarlarının milli önderi, büyük dava adamı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu ve Kırım Tatarı kardeşlerimizi buradan saygıyla selamlıyorum. Türk ve dünya tarihinin unutulmaz insanlık suçlarından biri olan 1944 sürgününün 78. yıl dönümünü anarken ne acı ki uluslararası hukukun hiçe sayılarak dünyanın sessiz kaldığı 18 Mart 2014'te yapılan Kırım'ın yasa dışı işgali ve ilhakı halen devam ediyor. Türkiye bu yasa dışı işgali ve ilhakı tanımadı ve tanımayacak. Ana yurtları Kırım'dan bu yasa dışı hukuksuz işgal ve ilhak sonrası ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerini her şartta korumaya ve savunmaya Türkiye devam edecek. Türkiye, Kırım Tatarı soydaşlarının refah ve güvenlik içinde ana vatanları Kırım'a dönmelerine yönelik meşru mücadelesini uluslararası hukuka bağlı olarak sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecek. Kırım, Tatarsız, Tatar, Kırımsız olamaz diyorum. Barışın, refahın, esenlik ve diyaloğun hakim olduğu, insan hayatının ve ekosistemin azami korunduğu bir dünya dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Yalçın Bey, destek için can yürekten sizge teşekkür bildiriyoruz ve Türk Cumhuriyet'e ve Türk millet'e teşekkür bildiriyoruz. Sağ olun. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir cümle. Mümkün. Bugün Türkiye'ye gelen, orada savaşan askerlerin eşlerini külliyede ağırladık. Onlar dediler ki eşlerine, hiç endişe etmeyin. Biz Türkiye'de Türk kardeşlerimizin yanında güvenlik içindeyiz. Ve onlara selam gönderdiler. Aleykümselam. Teşekkür bildiriyoruz. Çok sağ olun. А зараз слово надається дисиденту, політв'язню часів СРСР, російському правозахиснику, журналісту та громадському діячу Олександру Подробиннику. Söz muhalifine, Rus insan hakları aktivistine, gazetecisine Александр Подробинник'a veriliyor. Пожалуйста, господин Александр. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, на примере судьбы крымско-татарского народа можно изучать обычаи и технологию деспотических режимов. Если деспотии противостоит социальная группа, ее уничтожают, как это делали большевики с дворянством и интеллигенцией. Если деспотии сопротивляется страна, то против нее совершается агрессия, как это делал Советский Союз с Польшей, Финляндией и странами Балтии, как это делает сейчас авторитарная Россия с Украиной. Если недовольство деспотии вызывает этническая общность, то ее подвергают геноциду, как поступали нацисты с евреями или коммунисты с крымскими татарами. Пережив советский геноцид 1944 года, крымские татары получили шанс на самостоятельную национальную жизнь. Аннексировав в 2014 году Крым,
Кремлевская власть отняла у них этот шанс. В Крыму снова бушуют политические репрессии, а крымские татары снова стали мишенью для полиции и органов государственной безопасности. Над этим многострадальным народом опять нависла угроза геноцида. Это не красивый оборот речи и не преувеличение. Я не вижу, что сейчас могло бы удержать путинский режим от новой депортации народа, если такое решение будет ими принято. Мне здесь, в Москве, хорошо понятно, что международное общественное мнение больше не имеет для Кремля никакого значения, а внутренних сил для сопротивления нарастающему государственному террору у нас практически не осталось. За время войны с Украиной в России за антивоенные выступления были арестованы тысячи людей. В тюрьмах и лагерях находятся сотни политзаключенных. Несколько миллионов человек спешно покинули страну. Диктатура в России крепчает, а пространство свободы стремительно сокращается. Военная экспансия и политические репрессии становятся повседневными событиями нашей жизни. В конце августа 1991 года, сразу после путча ГКЧП, в Москву приезжал легендарный советский диссидент Владимир Буковский. Выступая на митинге, он говорил о победе над путчистами так: «Не надо обольщаться, дракон еще не сдох. Он смертельно ранен, у него переломан хребет, но он все еще держит в своих цепких лапах и человеческие души, и многие страны». Его слова оказались пророческими. Дракон оправился от полученных травм, окреп и вырос в новый российский авторитаризм. 20 лет либеральная российская оппозиция пыталась уговорить дракона, найти с ним общий язык, прийти к компромиссам. Не получилось. 20 лет свободолюбивый Запад и новые постсоветские демократии радостно торговали с авторитарным путинским режимом, покупали у него нефть и газ, пополняя своими деньгами российский бюджет и укрепляя военную мощь диктатуры. Теперь, когда время уже упущено, весь мир вдруг осознал, что с этим режимом нельзя иметь дело. Нельзя поддерживать, нельзя торговать, нельзя встречаться на равных. Так этого нельзя было делать и раньше. Сейчас осталось мало шансов на мирное решение вопроса. Но все же есть надежда, что Крым удастся вернуть в состав Украины. И тогда крымские татары избегнут массовых политических репрессий и угрозы повторения сталинского геноцида. Хочется надеяться, что так и будет. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Вы действительно именно тот человек, который поддерживал крымских татар, когда крымские татары стремились вернуться на родину. Мы вернулись, мы добились этого. Вы поддерживаете крымских татар и сейчас, когда мы боремся за освобождение нашей родины вместе с украинским государством, вместе с украинскими воинами. И поэтому вот как раз-таки такие люди, как вы, они являются тем вдохновением для солдат, для творческой интеллигенции, для ученых, для общественных деятелей, чтобы мы продолжали работать, мы поддерживали нашу общую борьбу, чтобы, наконец, сломить раз и навсегда того дракона, который несет угрозу не только Украине, не только крымско-татарскому народу, а всему миру. И я думаю, что вместе мы добьемся того, что Крым будет свободен, а Украина восстановит целостность. Спасибо вам большое. Söz insan hakları активистке Аукатха Микола Полозуга Бериле. Слово надается правозащитнику, адвокату Миколы Полозу. Благодарю. Сегодня 18 мая, День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Ровно 78 лет назад в отношении крымских татар было произведено чудовищное преступление. Советская империя под руководством кровавого тирана Иосифа Сталина приняла окончательное решение по крымско-татарскому вопросу и зачистки полуострова Крым от его коренного народа. Почему мы называем те произошедшие ужасные события, то стремительное уничтожение крымских татар геноцидом? Нас так обязывает называть это преступление действующей ныне система международного права, согласно которой геноцид – это форма массового насилия, выраженная в форме действий, направленных на уничтожение полностью или частично какой-либо национальной или этнической группы людей.
Организация Объединенных Наций формулирует такие действия, как насильственное переселение или предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. Неудивительно, ведь на протяжении столетий, начиная с начала первой оккупации Российской империи Крыма в 1783 году, полуостров с его удивительной природой, мягким климатом, безусловно, являлся желанной добычей для империи. Неудивительно, что коренной народ, крымские татары, являлся для северных оккупантов крайне неудобным и раздражающим фактором, препятствующим российской колонизации Крыма. Важно отметить, что численность коренного народа Крыма неуклонно сокращалась на протяжении XVIII-XIX веков. Российской империи последовательно создавались негативные условия для жизни крымских татар, из-за которых многие из них вынуждены были покидать свою родину Крым. Но апофеозом разрушительных имперских амбиций России, уже трансформировавшейся в начале XX века в советскую Красную империю относительно Крыма, стало решение о тотальной зачистке полуострова от неудобного крымско-татарского народа. Этому предшествовал красный террор в Крыму в начале 1917-18 годов, в ходе которого зверски был убит лидер крымско-татарского народа Наман Челебиджихан. Последующий голод 1921-23 годов, в ходе которого погибли более 75 тысяч крымских татар, а также сталинские репрессии конца 30-х годов, лишившие крымско-татарский народ многих ярких представителей научной и творческой интеллигенции. Однако подлинная трагедия крымских татар развернулась несколькими годами позже. В то страшное утро 18 мая 1944 года сотрудники НКВД врывались в дома и без каких-либо объяснений, не давая никакой возможности взять необходимые вещи и еду, сгоняли женщин, детей и стариков в железнодорожные станции, где заталкивали в уже ожидающие их вагоны для перевозки скота. Мужчин почти не было, потому что все они находились на фронте и воевали в тот момент с гитлеровской Германией. Более 400 тысяч крымских татар одномоментно были выселены из своих домов, им предстоял тяжелый путь длиной в несколько недель в абсолютно нечеловеческих условиях. Почти 10 тысяч человек погибли только за время транспортировки. Люди были лишены возможности удовлетворения элементарных потребностей, не хватало еды, воды. Каждое утро охранники НКВД выбрасывали из вагонов тела погибших, не давая возможности их захоронить. Как рассказывали очевидцы этих трагических событий, тела взрослых выбрасывали из дверей вагонов, тела детей из окон. Однако самое страшное ожидало крымских татар впереди, в так называемых спецпоселениях в Средней Азии, на Урале, в Сибири. Отсутствие условий для жизни, зачастую жилищ, вынуждающих людей жить в землянках, тяжелый рабский труд и голод привели к тому, что потери составили почти половину от их численности. То есть половина народа была уничтожена в первые 3 года после их насильственной депортации. Что же это, как не самый, что ни на есть настоящий акт геноцида по национальному, по этническому признаку? Долгие десятилетия борьбы за право вернуться на свою родину понадобились крымским татарам. И только с распадом Советского Союза они смогли добиться возвращения туда, где их никто не ждал, где в домах родителей проживали чужие люди, где за каждый клочок земли им приходилось биться, отстаивая историческое право жить в Крыму для себя и своих детей. И казалось бы, вот только удалось вновь укорениться, только появилось первое поколение детей, родившихся в свободном Крыму, как угроза прекращения существования вновь нависла над многострадальным народом. А все потому, что ответственность за геноцид, за чудовищное преступление так никто и не понес. Власти Советского Союза, в последующем власти России, лишь принимали декларативные решения о реабилитации, что само по себе является юридическим нонсенсом, поскольку крымско-татарский народ не был ни в чем абсолютно виновен, а следовательно не должен был быть реабилитирован впоследствии. И отсутствие безнаказанности за акт геноцида, наряду с другими преступлениями советской власти, привели к тому, что главный преступник Сталин все еще захоронен у Кремлевской стены, а уже в постсоветской России его ученики вновь высоко подняли свою голову. То обстоятельство, что российское общество не осудило геноцид крымско-татарского народа, наряду с другими чудовищными преступлениями советского и российского руководства, не покаялось за содеянное, не возместило, не загладило причиненный ущерб.
привело к тому, что само это общество развратилось ядом имперских амбиций и стало неизлечимо больным. Именно чаяния глубинного народа позволили нынешней кремлевской власти опереться на него, продолжить разрушительный имперский внешнеполитический курс, целью которого сейчас является уничтожение свободной и независимой Украины, уничтожение свободного мира. Крым и крымские татары стали первой целью атаки путинских войск. После начала оккупации Крыма в 2014 году, и вот уже на протяжении более 8 лет крымские татары вновь подвергаются репрессии. Обыски, аресты, длительные сроки в лагерях – все это стало неотъемлемой частью жизни на полуострове. Но важно понимать, что зверь, попробовавший человеческой крови, никогда не успокоится. То, что казалось немыслимым атавизмом прошлого века, массовое уничтожение людей, происходит прямо сейчас, на наших глазах. Российская империя продолжает убивать ни в чем не повинных людей в Украине. Все мы являемся свидетелями актов геноцида в отношении украинцев в Буче, Мариуполе, других городах, где бесчинствуют путинские орды. И во многом это стало возможным, потому что уроки истории, написанные кровью тысяч и тысяч людей, оказались невыученными российским обществом. Потому что империя зла, как тот кровожадный зверь, все требует новых и новых жертв на протяжении долгих столетий. В этот день мы скорбим вместе с крымско-татарским народом, поминая тихой молитвой каждую из загубленных империей человеческих душ. Мы помним о том, что произошло, и обязательно передадим эту память нашим детям. Но мы также можем и должны объединить наши усилия, чтобы подобные чудовищные преступления больше никогда не происходили. Мы обязаны остановить этот маховик насилия, мы обязаны остановить империю зла, мы обязаны привести к ответственности всех, кто творит эти преступления, потому что молчание и бездеятельность равносильны соучастию. Спасибо. Спасибо большое, Николай. Действительно, то, что не осудили вчера, повторяется сегодня. И поэтому наша задача напоминать всему человечеству, напоминать украинскому обществу, которое взяло на себя тот тягар бороться с современным тоталитарным режимом, бороться с современными преступлениями против человечности. Поэтому сегодня, конечно же, мы и даем основные посылы, что, объединив усилия, напоминая постоянно человечеству о том, что был Холокост, что был Голодомор, что была депортация, и все эти преступления, они уничтожали целые этнические группы. И поэтому то, что происходит сегодня, это как раз-таки недостаточная информированность, в том числе и российского общества. И поэтому мы еще раз повторюємо, что безкарность порождає нові преступлення, злочини. Дякуємо вам. А зараз слово надається голові Асоціації організації культури та солідарності кримських татар Туреччини пану Мукримину Шахину. Söz Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Teşkilatları Derneği Başkanı Mukrimin Ağa Şahin'a veriliyor. Buyurunuz Mukrimin Ağa. Bütün katılımcılara iyi günler diliyorum. Bugün 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar halkının 78. yıl dönümünü anlıyoruz. Dün akşam bütün Türkiye'deki teşkilatlarımızın bulunduğu yerlerde dualarla anıldı halkımız. Yollarda vermiş olduğumuz şehitlerimiz, nüfusumuzun %46'sı yok edildi. Kırım Tatar halkına tam bir soykırım uygulandı. Bu devam etti. Bizim milli hareketimiz sürgün yerlerinde gelişti, dünyada itibar kazandı. Ve tekrar vatanlarına döndüler. Şimdi ikinci bir felaket yaşıyoruz. Ve bu felaketi biz Ukrayna halkıyla beraber yaşıyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarı. Bu Türkiye'ye niye geldik? Çünkü Kırım'ı Tatarsızlaştırma siyasetine karşı, Kırım'ı Müslümansızlaştırma siyasetinin sonuçları olarak yaşandı bu hadiseler. Ve Türkiye'de şu anda milyonlarca Kırım Tatarı yaşıyor. Biz 1944 yılında halkımızla beraber olamadık. Ama şu anda tekrardan bu halkımızın yaşamış olduğu bu felaket karşısında bütün dünyada yaşayan, 15 ülkede yaşayan Kırım Tatarları, Kırım Tatar halkının vatanda yaşayan ve sürgün yerlerinde yaşayan, Ukrayna'da yaşayan kardeşlerimizle beraber geleceğimizi kurmak için mücadelenin tam ortasında olmak istiyoruz. Kırım Tatar Milli Hareketi
daha güçlü olarak dünyada itibarını yerini alacaktır. Bu konuda halkımız kararlıdır. Türkiye'de yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, vatanda yaşayan Kırım Tatarlarının ve Ukrayna halkının yanında olacaktır. Biz geleceği beraber inşa edeceğimizi düşünüyoruz. Ukrayna halkıyla Türkiye'de yaşayan Türk milleti arasında Kırım Tatar halkı bir köprü vazifesi görecektir ve burada Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar olarak biz bu görevi hakkıyla yerine getireceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde bizi yok etmek isteyen düşman belli. Biz bu süreç içerisinde üzerimize düşen vazifenin fazlasıyla yapılması için bütün dünyadaki kardeşlerimizle beraber, milyonlarca Kırım Tatar ile beraber geleceğimizi yeniden inşa etmek ve kurmak için elimizden gelen her şeyi inşallah hep beraber yapacağız. Bu arada bize destek veren halkları hiçbir zaman önümüzdeki süreçte unutmayacağız ve onların vermiş olduğu destekler, özellikle Litvanya'nın, Ukrayna'nın Kırım Tatarlarına vermiş olduğu destek karşısında bu kurumsal hafızamızda her zaman yer edecek. Bütün insan hakları savunucuları, vicdanlı insanları bu mücadelede taraflarını belli etmeye biz çağırıyoruz. Ve gelecek Kırım Tatar halkının parlak bir geleceği olduğuna inanan insanlar olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aleyküm selam. Çok sağ olun saygılı Mukrimin Ağa. А зараз слово надається лідеру кримськотатарського народу Мустафа Ага Джемилеву. Söz Kırım-Tatar halkının liderine Mustafa Aga Cemilev'e verildi. Buyurunuz Mustafa Aga. Искандер Бey, як у вас з перекладом на інші мови? Я так і боюсь, що мой друг москаль Александр Подробинник меня и так и не поймет. Потому что я хочу розмовляти на рідній мові. Є у вас переклади? Ми не планували переклад, тому що це мітинг, тому ми допоможемо потім донести ту інформацію, про що буде говорити лідер кримськотатарського народу. Tamam. Saygılı vatandaşlarımız, Kırım Tatar halkının sürgünü ve soykırımının 78. yıl dönümü münasebet online mitinge katılan değerli arkadaşlarımız. Ben kendimi hatırladığım kadarıyla bizim halkımız bu facialı günü 18 Mayıs sürgününü her yıl nasıl da bir şekilde kaydetirdi. Elbette hiçbir cinayetçi kendi işlediği cinayeti hatırlatılmasını, bu cinayet hakkında konuşulmasını istemez. Çünkü o zaman hep yapılan cinayet için tabii ki ne zaman da olsa bir ceza olabilir. Onun için Sovyet döneminde 18 Mayıs trajedisini kaydetmek kesinlikle yasaktı. Ama insanlar ailelerinde, arkadaşlarından görüştükleri zaman, evlerinde geçirilen toplu dualarda bunun hakkında konuşurlardı, olup geçenleri hatırlardı ve kurban olan soydaşlarımızın ruhlarına dua okurlardı. İnsanlarımıza, özellikle gençlerimize onlar kim oldukları, vatanları nerede, neden onlar öz vatanlarında değil de gurbet topraklarında yaşamak zorundalar? Halkımıza karşı sürgünü ve soykırımı gerçekleştirilen kimlerdir? Uluslararası hukuklara göre bu suçlar nasıl nitelendiğini anlatmak ve hatırlatmak çok mühimdir. Çünkü yalnız insanların milli kimlikleri, milli duyguları gerekli seviyede olduğu zaman o insanlar harekete geçebilirler. Kendi hak hukukları için mücadele ederler. Malum olduğu gibi Sovyetler zamanında Kırım Tatar Milli Hareketi en güçlü, kuvvetli, hemen hemen tüm halkımızı kapsayan hareketlerden birisiydi. Sovyetler dağıldıktan sonra da Kırım Tatar Milli Hareketi çok diğer hareketler, cepheler, partiler, perestroika zamanında kurulan hareketler gibi parçalanmadı. Tam tersine daha fazla güçlendi. Bunun sebebi biz demokratik seçimler geçirdik. 70 yıldan sonra yine kurultayımızı kurduk ve tüm halkımızın adına konuşmaya hakkı olan Milli Meclisimizi ve hep soydaşlarımız yaşayan bölgelerde yönetim sistemimizi kurduk. Bizim en
önemli milli siyasi tedbirlerimiz de adeta 18 Mayıs'ta geçirilirdi. Çünkü bu facialı gün gerçekten de tüm halkımızı birleştiren bir gündür. 8 yıl önce topraklarımızı işgal eden Sovyetler Birliği'nin halefi Rusya Federasyonu tabii olarak birinci sırada 18 Mayıs tedbirleri ve sonra Kırım Tatar Milli Meclisi'ni tüm bizim milli yönetim sistemimizi yasakladı. Meclis reisine Kırım'a giriş yasağı uygulandı ve onun iki muavini hapse atıldı. Şimdi Kırım'da 18 Mayıs günü yalnız işgalcilerin kontrolü altında dualar geçirmek mümkün ama oraya ve sonda nasıldır abideleri çiçekler koymak mümkün. O yine de yönetim işgalcilerin yönetim vekilleriyle beraber. Ama o tedbirlere sadece işbirlikçiler katıyorlar. Milli Meclis yerine onlar hep geçen 8 yıl içerisinde kendilerine uşaklık yapan birkaç işbirlikçilerle ve hainlerden ulaştırılan bir grup kurmak peşindeler. Ama elbette hainlerden hiçbir zaman Milli Meclis olamaz. Çünkü Milli Meclis yalnız demokratik seçimlerle kurulabilir. Putin rejimi altında ise hiç zaman demokrasi olmadı ve olmayacaktır. 3 ay önce 24 Şubat'ın gecesinde Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı geniş savaş başladı. Ukrayna topraklarına 5 yönden Rus askerleri girdi. Kiev, Harkov, Lvov, Odessa, Mariupol, diğer şehirlerimize, koy kasabalara binlerce bombalar ve füzeler atıldı. Binlerce çok katlı binalar, mektepler, hastaneler yıkıldı. Su, gaz, elektrik sistemi yok edildi. Binlerce insanlar öldürüldü. Yalnız buna dikkat çekmek isteyeyim. Yalnız 3 aylıktan 15 yaşına kadar öldürülen ve sakat kaldırılan çocukların sayısı bugün 18 Mayıs'a 700 rakama ulaştı. Bu vahşiyeti durdurmak için Rusya'nın heyeti başta Belarus sınırında ve sonra İstanbul'da geçirilen iki taraflı görüşmede birkaç şart koydu. Bu şartların arasında da Ruslar için en önemli olan madde Ukrayna Kırım Yarımadası'nı Rusya toprağı olduğunu resmen tanıyacakmış. Yani bunların akıllarına göre Ukrayna Kırım Rus toprağı olduğunu hususta anlaşma imzalayacak ve buna göre Rusya'ya karşı demokratik ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar kaldırılacak ve bunlar rahat rahat Kırım'ın yerli halkından boşatıp Kırım Yarımadası'nı temiz Rus bölgesine yapacaklar. Ve böylelikle 78 yıl önce 18 Mayıs'ta Stalin tarafından başlatılan Kırım Tatar halkının yeryüzünden yok etme planı tamamlanacak. Ukrayna tarafı Rusya'nın ve diğer buna benzeyen küstah taleplerini elbette kabul etmedi ve hiç zaman kabul etmeyecektir. Neticede 21 yüzyılın Avrupa topraklarındaki en katlı ve en acımasız savaş devam etmektedir. Rusların planlarına göre onlar Ukrayna'yı en çok bir hafta içerisinde işgal edecek ve burada hep Rusların şartlarını ve isteklerini kabul edecek bir kukla hükümeti kuracaklardı. Ama bugün artık 84. gün. Ukrayna halkının işgali karşı bu savaşa gösterdiği cesareti, birliği, kahramanlığı ve vatanperverliği dünyada sonki 100 yıl içerisinde daha görülmemişti. Ukrayna tüm dünyanın sempatisini kazandı ve çok ülkeler Ukrayna'ya çeşitli yardımlar vermeye başladı. Bu 84 gün içerisinde işgalcilerin 28'den fazla askerleri, binlerce tankları, uçakları, helikopterleri, 13 deniz gemileri yok edildi. Ukraynalı kardeşlerimizle beraber omuz omuza 2014 yılında Rus işgalinden sonra Kırım'ı terk etmeye mecbur olan bizim soydaşlarımız ve savaşmaktadırlar.
Tüm Ukrayna halkı gibi bizim soydaşlarımız da emin ki bu 8 yıl önce Rusya tarafından Kırım'da başlanan savaş Kırım'da da bitecek. Neticede bizim vatanımız da işgalcilerden temizlenecektir. Bu zor günlerde ülkemize askeri ve maddi yardımlarda bulunan tüm ülkelere ve şahıslara minnettarız. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ne de minnettarlığımı, teşekkürlerimi söylemek istedim. Ama bu kanlı savaş tezce bitmesi için, can kayıpları durdurulması için Ukrayna'nın daha çok desteğe ihtiyacı var. Bu savaş yalnız Ukrayna savaşı değil. Bu savaş aynı zamanda dünya demokratik kuvvetlerinin totaliter ve tüm dünyayı kendi nükleer silahının tehdit etmeye çalışan, birinci sırada hep komşuları ülkeleri tehlike yaratan rejimden savaştır. Ve bu savaşa sadece tarafsız seyirci olmak büyük bir hata ve basiretsizliktir. Yakın zamanlarda düşmanın tamamıyla yenileceğine ve bizim toprağımız da pisliklerden temizleneceğine şimdi büyük umut var. Ve inşallah gelecek yıl biz kırmızı faşizmin kurbanlarının hatırasına büyük mitingimizi Kırım'da Akmeçit Merkez Meydanı'nda geçireceğiz. 78 yıl önce sürgün ve soykırımın kurbanların ruhları şad olsun. Allah onlara rahmet eylesin. Ukrayna'ya şan şerefler olsun. Sağ olun. Сізге сау olun, Allah razı olsun. А зараз слово надається голові Меджлісу кримськотатарського народу Рифатага Чубарову. Söz Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Rifat Çubarov'a veriliyor. Buyurun Rifat Ağa. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sayın Irina Vereshchuk, Letonya Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Sayın Inara Murniyetse, yakın dostumuz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'nın Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu, değerli arkadaşlar ve ayrıca Kırım'daki soydaşlarımız. Çünkü şimdi bu bizim toplantımızı, mitingimizi ve bütün konuşmalarımızı ATR televizyon kanalımızın yardımının Kırım'daki kardeşlerimiz gözlüyorlar. İşte şimdi böyle durum. Ukrayna'ya karşı Rusya tarafından cenk alıp barıla 24. fevralden başlayıp değil. 2014. sene 20. Şubat'tan ya da fevralden başlayıp 8 sene devamında Rusya Ukrayna'ya karşı cenkleşe ve bizim milletimiz, bizim Kırım'ımız hem çok zorlukların içinde. Şimdi bizler bugünleri çok bu bizim milletimizin 20. asırda başına gelen acıları konuştuğumuz vakit arkadaşlarla beraber Kırım Tatar Milli Meclis azalarının işte bu vakitinde suçlanıp ceza verilmeyen cinayetler kayıtıp gele. Bunun etrafında şimdi bütün dünya çok düşünüşü gerek. Öyle olmaz ki. Milyonlarla insanları öldürürler ve 50-60 seneden sonra gene de öyle cinayetler aynı milletin başına gelebilir. Bizim toprağımıza, bizim milletimize işte 78 sene, 70 sene sonra 2014'te gene de Moskova'dan bu cinayetçiler bizim milletimizin geleceğini yok etmemek için vatanımıza geldiler. Şimdi ben başka lisanға da geçeceğim de Украинцa'ya. Мы сегодня с послом Латвии Илгваром Клавсом піднімали прапор кримсько-татарський
на шану жертвам геноциду кримсько-татарського народу. І ми з ним говорили про те, що як і в 20 столітті центром, звідки з'являються всі злочини, є Москва. Москва влаштувала голодомор, щоб бити мільйони українців, щоб зламати хребет української нації, щоб українці не боролися, не вимагали, зламалися своєї, щоб не хотіли незалежності. Москва влаштувала депортації цілих народів. Ми не поодинокі. Депортовували цілі народи, депортовували частини народів. Я згадував Латвію, 1941 рік, буквально напередодні 22 червня, латишських офіцерів, кого вивезли, кого розстріляли, кого не встигли вивезти. 1948, 1949, 65 тисяч латишів направили в Сибір. Литовці, естонці, наші брати чеченці, інгуші, балкари, калмики, німці. І все це з Москви. І все це не покарано. І тому вони 22 лютого на очах всієї Європи почали бомбардувати велику європейську країну по всіх областях. Тому вони 8 років тому легко пройшлися Кримом. І тому вони зараз намагаються зробити все, щоб завершити те, що не зробила Російська імперія, те, що не зробив Сталін. Слухайте, от для того, щоб відоправдати свої злочини, сьогоднішні правителі Росії дуже часто звертаються до історії, щоб відоправдати ті злочини, які вони сьогодні скоюють. Путін, Медінський, Лавров – всі копаються в історії. Це для того, щоб відоправдати свої злочини. Вони все роблять так, щоб підтасувати факти під свої вже сформульовані цілі і завдання. Але правда полягає в тому, що завжди, у всі століття, перед зазіханнями Москви на Крим стояли кримські татари. Gerçek Rusya'nın yüzyıllarca Kırım'ını işgal edilmesine her zaman Kırım Tatarları vardı. Karşı. Ve o sebepten Katerina zamanından bizleri ana vatanımızdan ayırmak, Крим'ни славлаштирмах. Тому вони поставили тоді ще завдання Крим без кримських татар. Тому нас в 20 столітті на початку залишилося лише 25%. Сталіну здавалося, що він вже остаточно вирішив кримсько-татарське питання. Слухайте, 20 століття, Гітлер, єврейське питання, Сталін, кримсько-татарське питання. Оці диктатори і їхні режими мали би бути покарані своєчасно. Російська Федерація, як держава, яка сьогодні є країною-агресором, терористичною країною, вона має бути покарана на рівні з очільниками Росії. Путін має сидіти на лаві підсудних Міжнародного трибуналу, але і російська держава має бути на лаві підсудних. Ми маємо зробити все, я маю на увазі світ, щоб зневолені народи Росії мали можливість зреалізувати своє право на своїй землі. Ну не можуть і не мають башкири, удмурти,
татари, буряти, якути. Ну не можуть вони завжди жити під гнітом Москви і направляти своїх дітей сюди, щоб вони вбивали нас, українців, кримських татар, інших. Ви побачили, ми сьогодні говоримо, ви всі примітили, і я слухаю уважно всі ваші виступи. Ми всі поєднуємо те, що було 78 років тому, і те, що відбувається сьогодні. І говорив тут Ескендер, що непокараний геноцид має власність повертатися знову. Отже, наша шана до жертв геноциду кримсько-татарського народу, вона полягає в тому, щоб разом з українською громадою великою, багатомільйонною, державою нашою Україною, нашими міжнародними партнерами, щоб цього разу це покарання було неминуюче. Іначе через 20-30 років ці бомби, ракети будуть падати на голови інших народів, інших держав території, а може знову проти нас. У нас немає часу жити. Наших батьків дітьми виселили. Ми всі народилися, люди старшого віку, та тут от я бачу всі. І наймолодша наша Гаяна Ханум, член Меджлісу, вона теж народилася в Узбекистані, в вигнанні. Ми всі народилися в вигнанні, бо наші батьки дітьми були викинуті з домів. А тепер наші діти і онуки по різних странах, бо на Батьківщині окупація, там окупанти. Росія як держава, руський народ, який несе свою долю відповідальності за свою державу, мають відповідати. Ми не бачимо іншого виходу для того, щоб душі всіх тих загинутих, вони заспокоїлися. Saygılı Kırım'daki soydaşlar ve şimdi yeniden Rusya tarafından işgal edilen Kherson, Zaporijye vilayettekileri semedeşlerimiz, sizlere çok zor gele. Anlayık. Gerçekten de anlayık durumumuzu. Ama elbette sizler gibi her gün sabahdan akşamacak, akşamdan da gecesi sabahacak böyle rahatsızlıklarda yaşamayız. Bizde de rahatsızlıklar az değil. Ama bizimki başka rahatsızlıklar burada. Şimdi bizim erkeklerimiz bu 24 fevralden bu tarafa başlanan Rusya-Ukrayna cenkinin ikinci basamakında bizim erkeklerimiz çoksu Ukrayna silahlı kuvvetlerinde askerler hepsi cenkleşeler. Ruslara karşı Kırım'ın azatını yakınlaştırmak ve bu cenkin sonunda tek Kherson, Zaporojye vilayetlerinde de oradan toktamayıp Kırım Yarımadası'nı Rus işgalcilerden azat edilmesi için. Biz gururlanamız bizim yiğitlerimizden. Orada çok gençler var. Bana meclis azalarının mecliske gelgen 21-22 yaşında askerler. Daha balalar ama askeri obalarını gittiler, kollarına silahlar çünkü yapacaklarını bilirler. Askerlerimizde 60 yaşına gelen böyle erkeklerimiz dünyanı çok görgenler ve hiç toktamacaklarını Kırım'a varıp Bakçısaray'a varıp çıkmayınca toktamacaklarını bizge anlatalar. Bizge siyasetçilerge onlar güç verirler, kuvvet verirler. Elbette diğer arkadaşlarımız da, semeddeşlerimiz hepsi şimdi Ukrayna devletine destek göstermeye ve Ukrayna toplumuna ellerinden gelgen kadar yardımlar yapmasına çalışarlar, tırışarlar.
Bizim Kırım Tatar diasporamızga çok büyük teşekkürler. Türkiye'dekilerine, Romanya, Polonya, Amerika'dakilerine, ayrıca şahsilerge bu Ukrayna'ya karşı cenk daha ziyade gerçekleştirilgen, ateşlendirilgen sonra çok insanlarımız kendilerinin rollerini böyle yeniden tiklediler, yapkanlarını yeniden başladılar. Sağ olsunlar. İnşallah Kırım azat edilgende diasporamızın bütün gücü Kırım'a doğru böyle yetişir. Çok insanlarımız degende kadınlar ve balalarla beraberlikte bu ateş olgan yerlerden kendilerinin ve birinciden balaların hayatlarını saklamak için dışarıya gitmeye mecbur oldular. Eşleri, kocaları burada cenkleşirler, kadınlar balalarının dışarıdalar. Şimdi cenkin sonuna çalıştığımız vakit bütün milletimizi Kırım'da toplamasını gene de kendi yollarını bulunmaya gerek. Ve bunun etrafında kendi çalışmalarımızı başlayık. Bizim milletimiz vatandan ayrılgan son ne kadar zor kaytması olganını çok yaxşı bile. Ve 1944 seneden sonra sürgün edilgen ve sürgünlükte dünyaya gelgen çok nesillerden korumlu böyle bir kısım insanlarımız öyle de vatanga kaytmağa becermediler, olmadılar ya da istemediler. Kendilerini ayırdılar. Şimdi o kadar sayımız az ki Kırım'da da şimdi böyle bir kısmı çıkmaya mecbur oldu. Ama şimdi yapacaklarımızın en önemli çalışmalarımız cenkten sonra bütün güçlerimizi, milletimizi Kırım'da toplaması. Eski diaspora, yeni diaspora bizim için olmayacak. Her bir Kırım Tatarların toplumundan bilgili bir kısmı ana vatanım deyip Kırım'a kaytacak. Öyle yapsak o zaman Kırım'ın geleceği ama ben eminim böyle çok yakşı olur ve milletimizin de o zaman geleceği yüzyıllarga devam ettir. Saygılı Kırım'daki soydaşlar, Kırım Tatar Milli Meclis azaları, bizim çok değerli misafirlerimiz, bu milletimizi sürgün edilgen ve sürgünde olgen bütün bu kurbanlarımızın hatırasına bağlı böyle tedbirlerde iştirak etkenimiz için hepinize çok büyük teşekkürler. Ağamız söylediği gibi inşallah yakın zamanlarda böyle monitörde değil de ama fizik görüşmelerimiz başta Bahçesaray'da olur, Cankoy'da, Kezlev'de, sonra Ankara'da, Varşava'da, Riga'da ama birinci böyle görüşmelerimiz Kırım'dan yeniden tiklensin, yeniden başlansın. Çok sağ olunuz. Sağ olun Rifat Ağa. İnşallah Allah Teala yardımcı olacak. Çünkü biz doğru yolunda bu kuryeşte. Дякую, Рифат Ага. Бог нам допоможе, тому що правда з нами. Ми на правильному путі. Ми боремося за нашу свободу, за нашу країну. А зараз слово для зачитування заяви учасників міжнародного онлайн-мітингу в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу надається Людмилі Відкоротких. Халқара матем митингнің биянатны оқымақ үшін сөз
Людмила Коротких беріле. Бюрн, Людмила. Заява учасників міжнародного онлайн-мітингу в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу. 8 років тому, 20 лютого 2014 року, з окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь розпочалась російська агресія проти України. Вже 84 дні, з 24 лютого 2022 року, Україна та її народ протистоїть повномасштабному вторгненню Російської Федерації, яке супроводжується безпрецедентними за своєю жорстокістю і воєнними злочинами та злочинами проти людяності, актами геноциду. У 21 столітті в центрі Європи відбувається гуманітарна катастрофа, яка загрожує набути форм і масштабів, що можуть призвести до знищення людської цивілізації. Варварство, жорстокість та дикість увірвались в Україну знову за командою з Москви, звідки і у 20 столітті віддавалися злочинні розпорядження про вбивство мільйонів українців через штучно організований голодомор та знищення кримськотатарського народу, виселивши його зі своєї батьківщини. Проте злочинним планом Російської Федерації, держави-агресора, цього разу було готовано ганебну поразку. Більше того, завдяки героїчній відсічі Збройних сил України російським військам, самовідданому захисту українським народом своєї землі, нарешті людство стало усвідомлювати, що злочини геноциду, скоєні державами раніше, що залишилися безкарними, мають властивість повертатися більш масштабними потрясіннями і трагедіями. Єднання міжнародної спільноти на підтримку України та надання військової допомоги для відсічі російській агресії дає нам впевненість, що російсько-українська війна завершиться перемогою України та відновленням суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, батьківщину кримськотатарського народу. Учасники міжнародного онлайн-мітингу в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу, здійсненого комуністичним режимом СРСР 18 травня 1944 року, схиляють голови в пам'ять про жертву геноциду кримськотатарського народу і висловлюють скорботу за десятками тисяч жертв злочинів проти людяності, які скоюють російські війська на території України. Висловлюють підтримку мужньому кримськотатарському народу, який зберігає в умовах російської окупації відданість Криму та вірність українській державі. Відзначають стійкість та незламність кримських політв'язнів. Висловлюють вдячність та повагу до Збройних сил України. Пишаються відвагою та готовністю до самопожертви жителів Криму, військовослужбовців Збройних сил України та бійців підрозділів територіальної оборони. Наголошують на важливості ролі волонтерів, активістів громадянського суспільства, журналістів у консолідації українського суспільства. Учасники міжнародного онлайн-мітингу в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу підтримують позицію Меджлісу кримськотатарського народу про те, що російсько-українська війна завершиться з відновленням суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Учасники міжнародного онлайн-мітингу в пам'ять про жертву геноциду кримськотатарського народу 18 травня 2022 року. Сау Людмила, дякую, Людмила. Я хочу нагадати, що у 2019 році Сейми Латвійської і Литовської республік визнали депортацію геноцидом кримськотатарського народу. Ми звертаємося до парламентів країн-членів ООН визнати депортацію кримських татар геноцидом. Екібін ондохозынчисенесе Латвия ve Litvanya Сеймлері Крым татар халкының сүргүнлігіні soykırım olarak tanıdılar. Biz Birleşken Milletlerinin azalары olgan memleketlerinin parlamentlerini Krım tatar halkının sürgünlüğünü soykırım olarak tanımağa çağırtамыз. Мы зберігаємо пам'ять про своїх близьких, про всіх жертв геноциду кримськотатарського народу. Ми схиляємо голови перед загиблими українськими військовослужбовцями. Ми будемо домагатися судового рішення визнання депортації кримськотатарського народу актом геноциду. Biz o'z vatandaşlarımız Kırım Tatar halkı soykırım bütün kurbanlarını hatırlaymiz.
Biz Kırım Tatar halkının sürgünlüğünü soykırım olarak tanıvına dair mahkeme kararı çıkarmasını talep edeceğiz. Ми переконані в деокупації Криму. Кожен день ми вкладаємо свої сили і знання, щоб змусити російських окупантів покинути нашу землю. Ми дякуємо українцям, співгромадянам, всім друзям за солідарність в боротьбі і вираження щирої поваги пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ми дякуємо воїнам Збройних сил України за доблесть, і ми впевнені, що найближчим часом ми зможемо звільнити Крим та всю територію України. Biz Kırım işgalcilerden azat edileceğine emin olup Rusya'nın vatanımızdan gitmeye mecbur etmek için bütün güç kuvvetimizi koyamız. Ukraynalılara, vatandaşlarımıza, bütün dostlarımıza kuruşimizde yardım etkenleri ve Kırım Tatar halkının soykırımı kurbanlarını anganları için teşekkür ederiz. Biz Ukrayna'ya, ordusuna cesareti için teşekkür bildiririz ve yakın gelecekte Kırım'ı ve bütün Ukrayna topraklarını serbest etmeye eminiz. Перед тим, як закрити мітинг, я хочу надати слово голові Меджлісу кримськотатарського народу Рифату Чубарову. Так само, Ескендер Бей. Я хотів би від імені всіх нас, організаторів, учасників, подякувати нашого модератора, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва. Він в своїй промові на завершення сказав те, що я мав сказати і просто не встиг. Латвія і Литва – перші дві держави, які вслід за Україною прийняли рішення щодо визнання злочину депортації геноцидом кримськотатарського народу. За це ми дуже вдячні. І ми всі були заклопотані підготовкою цього мітингу і багатьма іншими заходами. А знаєте, що сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив з промовою, присвяченою пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. І я хотів би від імені Меджлісу кримськотатарського народу, від імені учасників також подякувати пана президента України Володимира Зеленського за ті дійсно щирі слова, які завершуються двома реченнями. Останні два речення. Крим – сербест olacak, кримськотатарською, українською Крим буде вільним, і вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу. Дякуємо, пане президенте. Sağ olun Rifat Ağa. Оголошую жалобний мітинг, присвячений 78-й роковині депортації кримськотатарського народу, закритим. Kırım-Tatar halkı sürgünlüğünün 78 yılına bağışlanan matem mitinginin yekünlendiğini ilan ettim.
Всем дякуємо. Herkesге çok sağ olunuz. Teşekkürler hepinize. Teşekkürler arkadaşlar. Evdekilerine